methodology. Last lecture we have understood how to spell out the objectives. Research question and based on research question, objectives. Correct. We have understood how research questions we can convert into objectives. So once you understand how to spell out objectives, and in the next part we have to understand how to write the methodology, research method. Now what is a methodology? Methodology is nothing but it is a system, or it is a procedure, or it is a technique that researcher adopts while completing his research. Research work, you follow certain procedure. No, we have understood that we start research process right from formulation of problem. We identify topic. Right. Then we go for data collection. After data collection, we go for analysis. So in research we have understood that there are two things, mainly two things. One is data collection and analysis. Data analysis. So how you go for data collection? What method one should use for collection of data? What technique we can use for collection of data? Or what are methods which are used for data collection? So technique, methods, procedure, whatever you use while collecting data or information is called methodology. Further, we use certain methods, techniques for data analysis also. Collection झालं, आता analysis करायचं. ठीक आहे? Analysis करता पण आपण काही methods use करू, काही techniques use करू, procedure. तर whatever method, whatever procedure or technique you use for collection as well as analysis further, that is called methodology. Research methodology. So in the next stage of research process, means after objectives, once we spell out objective, next stage you have to write the methodology. What methodology you will be adopting in your research? That is the next stage of research process. Okay. So methodology you can classify into three steps. Number one is data collection, data collection, there are two types. Primary data collection and second type is secondary data collection. Methodology we are dividing into three parts. Methodology. First is data collection. In data collection again, primary data collection, secondary data collection. Then second is data analysis. Data analysis again there are two types, like how data collection, primary, secondary. Data analysis again descriptive statistics and inferential statistical
Data analysis, again two types. Descriptive statistical analysis. Descriptive statistical analysis. Second type is inferential statistical analysis. And third part is sample design. So methodology, as I told you that there are three parts to methodology. One is data collection, second is data analysis, and third is sample design. So this you always keep it. Methodology means these three things you have to always write. You have to always plan. Methodology planning means you have to plan these things. Next, once we have spell out the objectives, next step of process, methodology. And I always tell you, some or other way you will do research. Means सुरुवातीला मी त्यावेळेला सांगितलं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्ही करत असता तुमच्या MBA प्रोग्राम पार्ट अँड पार्सल ऑफ जसं एक सब्जेक्ट तुम्ही स्टडी करून त्याचा एक्झाम देता तसं एक प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये सब्जेक्ट मार्क असतात आणि प्रोजेक्ट तुम्ही कसा करावा दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. त्याचा रिपोर्ट घ्यायचा असतो पुन्हा त्याचं इव्हॅल्युएशन त्याला मार्क्स असतात. जसं परीक्षेत एखाद्या विषयात तुम्ही एक्झाम देता आणि मार्क्स स्कोअर करता स्कोअर तुम्ही करता तसं याच्यामध्ये सुद्धा यू हॅव टू राईट द रिपोर्ट प्रोजेक्ट. सो हाऊ यू कम्प्लीट दॅट प्रोजेक्ट टू दॅट मॅटर्स. आणि त्या प्रोजेक्टची क्वालिटी प्रोजेक्ट म्हणजे छोटा एक रिसर्च असतो. तुम्हाला सांगितलं PG लेवलला रिसर्च करतात MBA लेवलला रिसर्च तसंच पुढे आणखी हायर लेवलला MPhilला तुम्ही पुन्हा रिसर्च करता पुन्हा त्याच्यापेक्षा हायर लेवलला सुद्धा PhD म्हणून डिग्री करता रिसर्च आहे. पण तो तुम्ही रिसर्च कसा करता हे महत्त्वाचं असतं. क्वालिटी वर्क क्वालिटी रिसर्च जर तुम्हाला करायचं तर तुमची मॅथॉलॉजी क्लिअर असते. मॅथॉलॉजी जर चुकली रिसर्च करण्याची तुम्ही जी रिसर्च करत असताना उदाहरणार्थ डेटा कलेक्शन ते जर का योग्य नाही यूज केला तुम्हाला नाही समजलं तर तुमचा रिसर्च क्वालिटीवर इफेक्ट. पुढे ॲनालिसिस असेल ॲनालिसिस पण योग्य पद्धतीने झालं नाही तर ते रिसर्चची क्वालिटी. म्हणून मेथॉलॉजी इम्पॉर्टंट काय तुमच्या रिसर्च मेथॉलॉजी सब्जेक्ट काय ॲडव्हान्स केला आहे कोर्समध्ये किंवा MPhilला PhD रिसर्च मेथॉलॉजी कन्सेप्ट क्लिअर गावाची तर तू ज्याच्यावर तुमची रिसर्चची क्वालिटी ठरते हे तुम्ही लक्षात घ्या. ठीक आहे. सो आता so far as data collection methods are concerned, so that's what I want to tell you the importance of what I want to mean that you have to understand the importance of methodology. So thoroughly you have to understand what is the data collection, what is the primary data collection, what is the secondary data collection, further how you should go for analysis. कारण आपण सुरुवातीला सांगितलं रिसर्च म्हणजे काय. रिसर्च म्हणजे इट इज अ सिस्टमॅटिक अँड scientific procedure of what purposeful investigation. रिसर्च म्हणजे रिसर्च प्रोसेस सिस्टमॅटिक पाहिजे त्याला सायंटिफिक आधार बेस पाहिजे सायंटिफिकली ती प्रोसेस व्हायला पाहिजे तरच तो रिसर्च होतो. एक सेंटेन्समध्ये जर लिहिलं आपण सायंटिफिक सिस्टमॅटिक अँड सायंटिफिक प्रोसेस ऑफ पर्पजफुल इन्व्हेस्टिगेशन. सो यू ॲज अ researcher or a student of MBA program undertake problem for investigation. रिसर्च करता एखादा प्रॉब्लेम तुम्ही आयडेंटिफाय करा. तो मार्केटिंग मधला असेल तर तुम्ही मॅनेजमेंट स्टुडंट कुठला मार्केटिंग मधला एखादा प्रॉब्लेम असेल किंवा ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटचा प्रॉब्लेम असेल किंवा फायनान्स मधला प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम तुम्ही त्या प्रॉब्लेमवर रिसर्च करा. रिसर्चमध्ये काय प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करायचा आणि त्याला सोल्युशन डेव्हलप करा काय काय म्हणजे रिसर्च. मी तुम्हाला काही मागच्या सेशनमध्ये सांगितलं की टॉपिक आयडेंटिफाय करा म्हणजे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला मग तो सब प्रॉब्लेममध्ये डिवाइड केला
आहे की नाही, किंवा सब टॉपिकमध्ये डिवाईड केलं. सब टॉपिक पुढं क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन रेज करण्याकरता आपण कन्सिडर केलं आहे की नाही, आणि क्वेश्चनच्या आधारे रिसर्च क्वेश्चनच्या आधारे ऑब्जेक्टिव्ह करावं. आता आपलं क्लिअर झालं की आपल्याला ह्या सब टॉपिकवर ह्या टॉपिकवर ह्या स्पेसिफिक आस्पेक्टवर आपल्याला हे क्वेश्चन येतात आपले रिसर्च क्वेश्चन. मीन्स फॉर एक्झाम्पल मार्केटिंगमधनं स्टडी असेल, रिसर्च असेल, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, कन्झ्युमर बाईंग बिहेवियर स्टडी करायचं. हा एक टॉपिक झाला. मग तो आपण कशामध्ये सब टॉपिकमध्ये कसा डिवाइड केला, बाईंग बिहेवियर. बाईंग बिहेवियरमध्ये काय काय येतं, कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन, कस्टमरचे व्ह्यूज प्रॉडक्टबद्दलचे, आपल्या कंपनीच्या प्रॉडक्टबद्दलचे, कस्टमरच्या ओपिनियन्स, आणि कस्टमर आपला प्रॉडक्ट खरेदी करताना काय काय विचारात घेतो. वी ॲज अ कस्टमर वाईल बाईंग प्रॉडक्ट वी कन्सिडर सर्टन थिंग, म्हणजे प्राईज आपण विचार घेतो प्रॉडक्टची, तर त्याची क्वालिटी विचार घेतो, तो प्रॉडक्ट अवेलेबिलिटीची बघतो ॲज अ कस्टमर आहे का नाही. एखाद्या कंपनीचा प्रॉडक्ट घेतो हे आपण बघतो, म्हणजे सगळे फॅक्टर्स विचार घेतो. फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग ऑफ बिहेवियर, बाईंग बिहेवियर. म्हणजे बाईंग बिहेवियर आपण डिवाइड कसा केला आपण सब टॉपिकमध्ये. ॲटिट्यूड, बाईंग बिहेवियर स्टडी करायचं म्हणजे कस्टमरची ॲटिट्यूड स्टडी करायची. बाईंग बिहेवियर स्टडी करायचं म्हणजे कस्टमरचे प्रॉडक्टचे ओपिनियन स्टडी करायचे. बाईंग बिहेवियर स्टडी करायचं म्हणजे कस्टमर काय काय विचार घेतो प्रॉडक्ट खरेदी करायचा, म्हणजे प्राईस, क्वालिटी, हे अभ्यासायचं. हे सगळं आपण टॉपिक सब डिवाइड, आणि मग क्वेश्चन रेज केले त्याच्यात. म्हणजे आता फॉर सॅटिस्फॅक्शन, आर कस्टमर सॅटिस्फाईड अबाउट प्रोडक्ट, क्वेश्चन रेज केलं, कारण सॅटिस्फॅक्शन मला स्टडी करायचं आहे की. आर कस्टमर सॅटिस्फाईड अबाउट क्वेश्चन रेज रिसर्च क्वेश्चन. मग त्याच्या आधारे ऑब्जेक्टिव्ह आहे का. ऑब्जेक्टिव्ह काय असणार, टू स्टडी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन लेवल or to assess satisfaction level of customer. Objective, are customer satisfied, research question झाला, आणि based on research question objective काय, to assess or to study satisfaction level of customer. अशा स्टेप ना आपण आता हे सगळं करत असताना मेथोडॉलॉजी कुठली यूज करायची आपण. आता मला काय करायचं आहे, आय वॉन्ट टू स्टडी सॅटिस्फॅक्शन लेवल ऑफ कस्टमर. मेथोडॉलॉजी मला वापरायची, सर्टन प्रोसिजर आय हॅव टू यूज, सर्टन मेथड्स आय हॅव टू यूज, सर्टन टेक्निक्स आय हॅव टू यूज. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन स्टडी करायची, मला फील्डमध्ये जायला पाहिजे, कस्टमरकडे जायला पाहिजे. मग कस्टमरकडे जायला असेल तर कस्टमर किती आहेत मार्केटमध्ये कंपनीचे, माझ्या कंपनी. आता एक ठराविक एरिया घेतला मी, कोल्हापूर सिटी. तर कोल्हापूर सिटी पण खूप मोठा झाला. समजा एखादा पर्टिक्युलर एरियामध्ये मला कस्टमरला सर्वे करायचा, राजाराम एरियामध्ये. आता एखादा कन्झ्युमर प्रोडक्ट असेल, पार्ले बिस्किट्स किंवा ब्रिटानिया बिस्किट्स, त्याचे कस्टमर, त्यांचा आम्हाला सर्वे करायचा, त्याची सॅटिस्फॅक्शन स्टडी करायची. कोल्हापूरमधला एक पर्टिक्युलर एरिया, पर्टिक्युलर वॉर्ड, त्या वॉर्डमध्ये मला जाऊन सर्वे करायचं. काय मला स्टडी करायचं, ते माझ्या प्रॉडक्टमध्ये सॅटिस्फाईड आहे का नाही, किंवा त्यांच्या आणखीन मला व्ह्यूज स्टडी करायचे माझ्या प्रॉडक्टमध्ये, किंवा ते आणखीन काय काय कन्सिडर करतात माझा प्रॉडक्ट खरेदी करताना, ते म्हणजे प्राईस कन्सिडर करतात का प्राईस बरोबर आणखीन काय कन्सिडर मला स्टडी करायचं. मी कुठली मेथोडॉलॉजी यूज करायची, कुठल्या प्रोसिजर्स मी फॉलो करावं पाहिजे. कारण रिसर्च करायचा म्हणजे पहिला माहिती पाहिजे, इन्फॉर्मेशन और डेटा. मग डेटा कलेक्ट करायचं तर कुठले सोर्स आहे डेटा कलेक्शन, कुठून मला डेटा मिळणार, कुठून मला माहिती मिळणार. मला तर एक स्टडी करायचं, आर कस्टमर सॅटिस्फाईड अबाउट प्रोडक्ट. क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्ह, टू असेस सॅटिस्फॅक्शन लेवल ऑफ कस्टमर. दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू अचीव, दिस इज व्हॉट आय हॅव टू डू माय रिसर्च. म्हणजे हा मला रिसर्च करायचा. हे करत असताना मला ती माहिती कलेक्ट करायची. आता माहिती कुणाकडे घ्यायची, नॅचरली कस्टमर, प्रॉडक्टचे कस्टमर आहे की. म्हणजे हा एक मेजर एलिमेंट झाला किंवा मेजर सोर्स झाला की ज्यातनं मी इन्फॉर्मेशन. हा फक्त एवढा सोर्स नाही, आणखीन काय असतील. म्हणजे मी आणखीन कुणाकडनं इन्फॉर्मेशन घेणार, क्रॉस व्हेरिफिकेशन ना. कस्टमर
न विचारता क्रॉस व्हेरिफाय करायला पाहिजे. इन्फॉर्मेशन व्हॅलिड आहे, डेटा व्हॅलिडिटी चेक करायला पाहिजे. मग ती क्रॉस कोणाकडे नाही, मग तिथं मार्केटमध्ये आणि कोण असतं, तर सेल्स फोर्स असतो कंपनी, मार्केटमध्ये डीलर्स असतात, मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्युटर्स असतात, मार्केटमध्ये कन्सल्टंट असतात, मार्केटिंग कन्सल्टंट. हे पण मार्केटचे एलिमेंट झाले ना. त्यांच्याकडनं मला काही व्हायबल इन्फॉर्मेशन मिळू शकते, व्हायबल डेटा मिळेल. याचं अनालिसिस करून मी माझ्या रिसर्च फाइंडिंग्स किंवा मी माझ्या रिसर्चचे निष्कर्ष काढू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे मला काय करायचं, सुरुवातीला मला डेटा कलेक्ट करायचा आहे, माहिती गोळा करायची. सो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉसिबल अवेलेबल सोर्सेस. वेगळ्या सोर्सेस, पॉसिबल सोर्सेस कुठे ते सगळे आता आपण डिस्कस केले होते. आता ही माहिती कुठे उपलब्ध आहे का? नाही, कुठं उपलब्ध आहे म्हणजे जेव्हा मी त्याच्याकडे जाणार आणि डिस्कस करणार किंवा एखाद्या सेल्स फोर्सवरून मी डिस्कस करणार, जो ऑलरेडी मार्केटमध्ये सेल्स फोर्स म्हणजे मी तो त्याच्याकडून माहिती मिळू शकते. किंवा तो डीलर आहे, त्यांच्याशी डिस्कस केल्यानंतरच ती माहिती मला मिळणार. ती कुठं रेकॉर्ड केलेली नाही आहे किंवा कुठं अवेलेबल नाही. म्हणजे जी माहिती उपलब्ध नसते, जी माहिती फक्त डिस्कशन किंवा ऑब्झर्वेशन किंवा एक्सपेरिमेंटमधून मिळते, एक्सपेरिमेंट असतील, ऑब्झर्वेशन असेल किंवा डिस्कशन असेल, अशातलं जी माहिती किंवा माहिती मिळते उपलब्ध नसते, अशा सगळ्या सोर्सेसला काय म्हणायचं, प्रायमरी सोर्सेस. प्रायमरी सोर्सेस त्याला म्हणायचं प्रायमरी डेटा कलेक्शन. फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन म्हणजे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हँड म्हणजे उपलब्ध नाही. आता मी यांच्याकडे गेल्यानंतर यांना विचारलंच ती मला माहिती मिळणार, हा प्रायमरी सोर्स. माहिती गोळा करण्याचे दोन प्रकार किंवा दोन सोर्सेस, एक प्रायमरी आणि दुसरा सेकंडरी. सेकंडरी म्हणजे असा सोर्स की ज्यामधून मला माझ्या रिसर्च करता माहिती मिळू शकते किंवा माझ्या रिसर्च करता ती माहिती माझ्या रिसर्च करता उपयोगी असते. असा सोर्स की या सोर्समधून मी माहिती उपलब्ध करू शकतो माझ्या रिसर्च करता. मग असे कुठले सोर्सेस आहेत की ज्याला आपण सेकंडरी म्हणतो, म्हणजे जी माहिती रेकॉर्ड केलेली असते, जी माहिती कुठेतरी असते अवेलेबल. म्हणजे समजा एक मागच्या 5 वर्षामध्ये कंपनीच्या मार्केटिंग डिपार्टमेंटनं रिसर्च केला असेल आणि त्याची काही त्यांचे निष्कर्ष काढून ठेवले असतील, रेकॉर्ड करून ठेवले असतील, असे डेटा आपण माझ्या रिसर्च करता उपयोगी होऊ शकतो. गव्हर्नमेंट रिपोर्ट्स, म्हणजे रेकॉर्ड म्हणजे कंपनीचे रेकॉर्ड असतील, गव्हर्नमेंटचे रिपोर्ट्स असतील किंवा रिसर्च जर्नल असतील की जिथं ती माहिती उपलब्ध, कोणी जरी रिसर्च केला असेल त्याच विषयावर, मार्केटिंगवर केला असेल आणि त्याचे रिसर्चचे कन्क्लुजन्स निष्कर्ष असतील, ते कशाच्या फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहेत, ते त्याच्या रिसर्च आर्टिकल फॉर्ममध्ये. आपण म्हणतो ना मॅगझिन्स असतात किंवा सिरियल्स असतात किंवा जर्नल्स असतात की ज्यामध्ये आपल्याला अशी माहिती मिळू शकते की तिथं ते आर्टिकल फॉर्ममध्ये ते इन्फॉर्मेशन असते. मी रिसर्च केला आणि माझा मी रिसर्च केला, माझ्या रिसर्चच्या आधारे मी एखादा आर्टिकल लिहितो, ते पब्लिश करतो एखाद्या जर्नलमध्ये किंवा एखाद्या मॅगझिनमध्ये आर्टिकल लिहितो माझ्या नॉलेजच्या आधारे किंवा माझ्या रिसर्च नॉलेजच्या आधारे. ते दुसरा कोणती रिसर्च तो वाचतो म्हणजे त्याला ती माहिती उपयुक्त होऊ शकते त्या रिसर्च करता. अशा म्हणजे रेकॉर्ड जिथे झालेलं असतं माहिती, त्या रेकॉर्डेड इन्फॉर्मेशनमधून मी जेव्हा इन्फॉर्मेशन माझ्या रिसर्च करता कलेक्ट करतो, अशा सगळ्या सोर्सेसना काय म्हणायचं, सेकंडरी सोर्सेस. फरक लक्षात घ्या, प्रायमरी आणि सेकंडरी. प्रायमरी म्हणजे असे सोर्सेस की ज्या सोर्सेसमधून मला फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हँड उपलब्ध आहे. मी यांच्याकडे गेल्यानंतरच मला डिस्कशन केल्यानंतर मला ती माहिती नाही आणि मी ती रेकॉर्ड करणार माझ्या रिसर्च किंवा माझ्या रिसर्चकडे तीच उपयोग. सुरुवातीला मी सांगितलं रिसर्चमध्ये 2 गोष्टी महत्त्वाच्या, डेटा कलेक्शन आणि डेटा अनालिसिस, या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आणि
त्या योग्य पद्धतीने झाला तर समजा रिसर्च व्यवस्थित होतो किंवा क्वालिटीवर तुम्ही करू शकतो. क्वालिटी रिसर्च. तर हा मेथॉडॉलॉजी खूप महत्त्वाचा भाग आहे. त्याला आपण डेटा कलेक्शन मेथड्स. त्या डेटा कलेक्शन मेथडमध्ये तुम्ही लक्षात घ्या की दोन सोर्स असतात, एक प्रायमरी आणि दुसरा सेकंडरी. लक्षात आलं? मेथॉडॉलॉजी म्हणजे सिस्टीम, मेथॉडॉलॉजी म्हणजे प्रोसिजर्स, म्हणजे मेथड्स, म्हणजे टेक्निक्स. म्हणजे डेटा कलेक्शन करण्याकरता ज्या प्रोसिजर आपण फॉलो करतो, ज्या मेथड्स आपण यूज करतो, ज्या टेक्निक्स आपण यूज करतो, त्याला मेथॉडॉलॉजी म्हणायचं. त्याला रिसर्च मेथॉडॉलॉजी म्हणायचं. सिंपल. इवन आता सर्वे करायचं असलं तर आपण क्वेश्चनर तयार करतो आहे की नाही. क्वेश्चनर बनवतो किंवा शेड्यूल्स बनवतो. कारण सर्वे हा एका कस्टमरचा करून आपण नाही निष्कर्ष काढू शकतो. कस्टमर कंपनीचे इवन पर्टिक्युलर एरिया, राजनामपूर एरिया जरी म्हणलं तरी 1000 नंबरमध्ये असू शकते कस्टमर आहे की नाही. एका कस्टमरचा सर्वे करून किंवा एका कस्टमरचं ओपिनियन किंवा आपण नाही निष्कर्ष काढू. तर एक सायझेबल नंबर कस्टमर आहे. सायझेबल नंबरच्याकडनं आपल्याला ती माहिती गोळा करतो आणि आपल्याला काय माहिती पाहिजे हे आपण ऑलरेडी ठरवलेलं आहे. आपण ठरवलं आहे की मला कस्टमर प्रॉडक्टच्या बद्दल सॅटिस्फाईड आहे नाही बघायचं. सॅटिस्फाईड आहे तर किती सॅटिस्फाईड आहे आणि त्यांच्या डिमांड्स काय, त्यांच्या वॉन्ट्स काय, ते काय काय विचारात घेतात, त्यांचे ओपिनियन्स काय माझ्या प्रॉडक्टबद्दलचे, व्ह्यूज काय माझ्यावर, हे मला अभ्यासायचं. ते एका कस्टमरचा विचारून नाही मला माझा डिस्कस करतो. एक सायझेबल नंबर त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये मला कस्टमरची डिस्कस करायला पाहिजे, स्टडी करायला पाहिजे आणि मग माझ्या रिसर्च मी करू म्हणजे आय कॅन रीच टू सर्टन कन्क्ल्युजन्स. आणि त्या आधारे मग पुढं अकॉर्डिंगली आय कॅन प्लॅन माय स्ट्रॅटेजी, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी. आय स्टडी आय कॅन प्लॅन माय मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी. तर दिस मेथड्स यू हॅव टू अंडरस्टँड. तुम्ही जेव्हा रिसर्च सर्वे करायला जाल त्यावेळेला तुम्हाला क्लिअर करावं की काय तुम्हाला अभ्यासायचं आहे, काय अभ्यास कुठले सोर्सेस यूज करायचे डेटा कलेक्शनचे, का दोन्ही पण सोर्सेस यूज करणार, प्रायमरी पण आणि सेकंडरी. प्रायमरीमधनं काय माहिती गोळा करणार, सेकंडरीमधनं काय माहिती गोळा करणार, त्या गोष्टी तुम्हाला फायनल. दिस क्लिअर ऑल ऑफ यू. Then next part of methodology is data analysis. Now before we will go for data, we will understand sample because this is related to survey. Sample design. Subgroup of population. Population म्हणजे काय? Number of items. Total items. Total number of items. Example. Number of customers. Area under the study. Area. Sample. Total. Population. I am talking about population. For example, we said no Kolhapur, Rajarampuरी area. So, एरियामध्ये जेवढे कस्टमर्स असतील ते कस्टमर्स पॉप्युलेशन. त्या एरियामध्ये पार्ले प्रॉडक्टचे जेवढे कस्टमर्स असतील ते पॉप्युलेशन झालं त्या एरियात. कस्टमरचं पॉप्युलेशन म्हणजे कस्टमर पॉप्युलेशन. अरे गेटिंग? और अनदर एग्जाम्पल, एखाद्या हॉस्पिटलचे पेशंट्स, CPR हॉस्पिटलचे पेशंट कोल्हापूरमध्ये एवढे पेशंट आहेत ते पॉप्युलेशन 1000 पेशंट होता कोल्हापूर हॉस्पिटल. 1000 इज अ पॉप्युलेशन. सो सॅम्पल डिझाईन मध्ये पहिल्यांदा काय तुम्हाला लिहायला करायचं, पॉप्युलेशन. सर्वे करायचं पहिल्यांदा you have to first define the population of customer of company. Now whether possible to conduct survey of or whether there is a need of
conduct survey of all the elements of population for research? Not. Not necessary. My question is whether there is a need of conduct of survey of all the elements of population for research. 1000 किंवा 2000 कस्टमर राजारामपुरीमध्ये कंपनीचे आहेत, तर सगळ्या 2000 कस्टमर सर्वे करायची गरज आहे का रिसर्च करता? काय गरज? मी काय म्हणतो तुम्हाला, सायझेबल नंबर तुम्ही डिफाईन करा आणि त्या तेवढ्या कस्टमरचा सर्वे करून तुमचा रिसर्च पूर्ण करू शकता, रिसर्च निष्कर्ष काढू शकता. सॅटिस्फाईड आहे किंवा नाही, माझ्या प्रॉडक्टबद्दल काय मत आहे, माझा खरेदी करताना ते काय काय विचारत आहे ते मला अभ्यासायचं आहे. काय करता, मला सगळ्या कस्टमरकडे जायची गरज नाही. सॅम्पल सिलेक्ट करतात, सॅम्पल कस्टमर त्यांचा सर्वे करा, त्याच्या आधारे तुम्ही तुमचा रिसर्च पूर्ण करू शकता, त्याच्या आधारे निष्कर्ष काढू शकतो तुमचा रिसर्च. सॅम्पल डिझाईन, त्याला म्हणतात सॅम्पल डिझाईन. सॅम्पलिंग करायचं आणि ते सॅम्पलिंग रिसर्च म्हणून आपण काय म्हणतो, सायंटिफिक रिसर्च इज सायंटिफिक प्रोसेस ऑफ पर्पजफुल इन्व्हेस्टिगेशन. मग सॅम्पलिंग कसं करायचं त्याला पण पद्धत आहे, ते सायंटिफिकलीच व्हायला पाहिजे. सायंटिफिकली केलं तरच रिसर्च बनायचं, तसंही नाही करून चालत. 1000 मधून मी किती कस्टमर निवडायचे, पहिल्यांदा प्रश्न. 1000 आहेत पॉप्युलेशन 1000. 1000 पैकी किती कस्टमरचा सर्वे करायचा आणि रिसर्चचा निष्कर्ष काढा, स्टडीचा निष्कर्ष काढा, हे ठरवा. म्हणजे साईज size of what? Sample. Population is 1000. Now size of sample. नंतर साईज कॅल्क्युलेट केली, म्हणजे 100 चा सर्वे करायचा, 100 पैकी 200 चा सर्वे करायचा का 500 चा 100 पैकी सर्वे, हे कॅल्क्युलेट करायचं. त्याला सायंटिफिकली ते आपण कॅल्क्युलेट किंवा ठरवू. आता साईज ठरवली, पुढं काय? नेक्स्ट वर्क 100 आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल 100 इज साइज, सॅम्पल साइज इज 100. नेक्स्ट व्हॉट? 1000 आहेत, 1000 पैकी 100 चा सर्वे करायचा आणि त्याच्या आधारे आपण आपल्या स्टडीचे निष्कर्ष काढू. नेक्स्ट व्हॉट? प्रश्न पुन्हा असा राहतो की कुठले 100 घ्यायचे, ते 100 सिलेक्ट कसे करायचे, रँडम सिलेक्शन. ते 100 कसे सिलेक्ट करायचे? 1000 आहेत, 1000 मध्ये कुठल्या 100 निवडायचा सर्वे करायचा आणि ती निवडण्याची पद्धत त्याला आपण सॅम्पलिंग मेथड म्हणतो. आता रँडम तुम्ही म्हणला ती एक पद्धत झाली, एक टाईप झाला, पण सिच्युएशन मध्ये कुठली रँडम यूज करायची का कन्व्हिनियंट यूज करायचे, त्याच्यामध्ये पुन्हा मेथड्स आहेत. प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स. So probability again there are 4-5 types. Simple random, stratified random, systematic random, multi-stage, which again of these. किंवा नॉन प्रोबॅबिलिटी असते. नॉन प्रोबॅबिलिटी कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग मेथड आहे, कोटा सॅम्पलिंग मेथड आहे, जजमेंटल आहे. मग नॉन प्रोबॅबिलिटी कुठली? पहिल्यांदा प्रोबॅबिलिटी यूज करायची का नॉन प्रोबॅबिलिटी? प्रोबॅबिलिटी यूज करायचं, प्रोबॅबिलिटी कुठली मेथड यूज करा, नॉन प्रोबॅबिलिटी कुठली मेथड यूज करायची, हे ठरवलं रिसर्चरचं. सायंटिफिक तरच ते सायंटिफिक झालं, नाही तर कसंही तुम्ही नाही ठरवू शकत. शेवटी काय म्हणतं की सॅम्पल तुम्ही जो सिलेक्ट करता, वॉट एव्हर सॅम्पल यू सिलेक्ट, दॅट सॅम्पल शुड बी, युअर सॅम्पल शुड बी ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्टडी युनिव्हर्स. स्टडी युनिव्हर्स राजारामपुरी कोल्हापूर मधला आहे, त्यामध्ये 1000 कस्टमर पसरलेले आहेत वेगवेगळ्या एरियामध्ये. त्यातनं आपल्याला 100 निवडायचे. ते 100 निवडताना
अशा पद्धतीने निवडा की जेणेकरून तुम्हाला जो सॅम्पल मिळत हा रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल, त्या एरियाचा रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल. सॅम्पल शुड बी ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्टडी युनिवर्स. And if at all you want true representative of universe, your sample, you should follow scientific method of selection of sample from population. Selection ची मेथड जी आहे, एखाद्याला 100 सिलेक्ट करणार, ती सिलेक्शन ची मेथड ही शास्त्रीय आधार त्याच्यामध्ये तुम्हाला ठरवलं कुठल्या पद्धतीने आपण ते निवडले की ते ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह असते स्टडी युनिवर्स. म्हणून त्या मेथडचा अभ्यास करायचा. प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे काय, नॉन प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे काय, प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे सिंपल रँडम म्हणजे काय, सिस्टमॅटिक रँडम सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे काय, स्ट्रॅटिफाईड रँडम म्हणजे काय, एरिया सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे काय, त्याला क्लस्टर म्हणतो, क्लस्टर सॅम्पलिंग किंवा मल्टीटेस्ट सॅम्पलिंग. परत नॉन प्रोबॅबिलिटी तर ते आपल्या सिलेबसमध्ये आहे, ते आपल्याला सगळ्या गरज आहे. कोर्स बुकमध्ये तुम्ही बघितलं त्याच्यामध्ये सॅम्पलिंगवर एक पूर्ण चॅप्टर आहे, युनिट आहे. कोर्स बुक जर विद्यापीठात तुम्ही बघितलं ते सॅम्पल डिझाईनवर पूर्ण चॅप्टर ते तुम्हाला अभ्यास आहे. आणि ते अभ्यास केल्यानंतर तुम्ही तुमच्या लक्षात येईल की माझ्या रिसर्चमध्ये मला सॅम्पल सर्वे करायला मेजॉरिटी तुमच्यामधले म्हणजे जनरली माय एक्सपिरियन्स MBA मेजॉरिटी स्टुडंट they refer problem either from human resource management or from marketing or project. Majority, very few they go for operations or production मध्ये technical background असतो product वर. They generally they may go for their project in production or operation. पण असं काही नाही. They should not be under impression that no, my background is engineering, so I should not go in finance or I should not go in marketing. असं काही नसतं. Or I am from commerce background, so being a commerce graduate, I should do my project only in finance. I should not go in operation. I should not go in marketing. असं काही नसतं. Irrespective of your basic qualification, you can do project report in any subject or any area. Being a student of management. तुम्ही मॅनेजमेंट स्टुडंट ना, मार्केटिंग काय, मार्केटिंग पण मॅनेजमेंटचाच भाग आहे, HR पण मॅनेजमेंटचाच पार्ट आहे, फायनान्स पण मॅनेजमेंटचाच आहे, ऑपरेशन पण मॅनेजमेंटच आहे. त्यामुळे तुम्ही अशा इम्प्रेशनमध्ये राहू नका की माझं बॅकग्राऊंड हे आहे मग मी हेच करायला पाहिजे, असं काय. तुम्ही तुम्हाला ज्यामध्ये इंटरेस्ट आहे किंवा ते तुम्हाला आवडतं, MBA ला मी घेतलं आहे, तुम्हाला हे चांगला वाटतं विषय किंवा ह्याच्यामध्ये मला आवडेल, आय विल गेट इन्फॉर्मेशन, आय विल डू बेटर इन दिस. तुमचं तेवढं लक्षात आलं असेल ना की मी कुठल्यामध्ये चांगला करू शकतो. जर मार्केटिंग आय विल डू बेटर और HR आय विल डू बेटर और फायनान्स, सो दॅट यू कन्सिडर. आणि करिअर तुमचं पुढचं करिअर तुम्हाला कशामध्ये करायचं आहे, मार्केटिंगमध्ये करायचं आहे, फायनान्स, सो दॅट ऑल्सो यू कन्सिडर, युअर इंटरेस्ट यू कन्सिडर अँड अकॉर्डिंगली यू चूज टॉपिक फॉर युअर प्रोजेक्ट. But majority they go for marketing or HR, and studies or research in marketing or HR you cannot complete with your survey. जे HR मध्ये असते असते मार्केटिंगचा सर्वे, त्या सर्वे मेथडॉलॉजी यूजच करतात. तर HR मध्ये रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणजे काय की एम्प्लॉईचा सर्वे करते. ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट कन्सर्न विथ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. मग HR मधला रिसर्च हा एम्प्लॉईच्या सर्वेशिवाय पूर्ण होऊ शकतो. You have to go there, you have to study it, and so survey of it. On the other hand, research in marketing you cannot complete without survey of customers, because marketing is concerned with customers. Without survey of customer or without survey of elements of market, various elements of market other than customer, you cannot complete your research in marketing. So HR or marketing, you have to go for survey. आणि सर्वे म्हणलं की सॅम्पल डिझाईन, सर्वे म्हणलं की सॅम्पल डिझाईन आलंच. फायनान्स मध्ये काय सर्वे करायची गरज पडत नाही. फायनान्स मध्ये नो क्वेश्चन ऑफ कस्टमर, ऑफ सर्वे ऑफ कस्टमर,
or you know, question of survey of employee. Finance means what? Last few years financial statement you assess and complete the receipt. Company balance sheet, company P&L account, profit and loss account. Last 10 years, no, profit and loss account you assess, examine. Last 10 years balance sheet you assess, examine and complete. That is research in finance. So क्या survey करायची गरज नाही. तर secondary source of तुम्ही research करू शकता. Secondary source information आहे ना available. Statements आहेत कंपनीचे. या अभ्यासात. Secondary source. So this is what you have to understand. Methodology is a very important part of your research, and in near future you have to write the proposal synopsis. Sir will tell you that now you have to write synopsis and that you have to submit to university for approval. So all this you have to understand. Without understanding of this, you cannot write your research proposal. First proposal is synopsis and then discussion project. Okay, this way you have to go. So we will continue next discussion.